Good afternoon. Is this on? Well, I've been asked to share a personal testimony with you about something that the Lord did at the inspired at the 414 conference in New York in 2010, and it's a real joy to be able to do this. Let me set this up before I share this. This time that we're living in right now, in 2013, is unlike any other. We're in the digital age, and a lot of things are changing. The way that our young people are learning is changing, and will continue to change in all countries of the world, and some more than others. And the way that they're communicating with each other and their outside world is also changing. It wasn't that long ago, when you think about it, whereas if a 414er was in school and wanted to learn about a subject they were studying, they might go down to a public library and check out a book about that topic. And when they pulled the book off the shelf and they opened it up, consider that that information was always presented as black text on white pages, because that's all we had. Well, today's 414ers more and more aren't getting information that way. They're going straight to the internet, and consider that when they get that information on that topic of interest, it is always wrapped in color and graphics. You will never find a website in any country in any language that presents information as black text on a white computer screen background. Doesn't exist. How about the way that young people, 414ers, are communicating تعالوا نشوف with each ازاي other ال and with their 414ers outside world? بيتواصلوا دلوقتي. Back in the day, we all زمان remember كلنا فاكرين when 414er wanted to communicate لما with someone, كانوا maybe الأطفال long من سن distance, 4 14 and it was too much money to do a long distance phone call. ما يقدروش What did they do? يتكلموا What did we do? مكالمة تليفونية We took تكلفهم out a piece of كتير. paper, كنا بنعمل ايه we got a واحنا عندنا pencil, من 14 and we سنة؟ wrote a letter. نشد ورقة ونكتب It was جواب. time consuming, and you would put a lot of كنا words on a هنقدر page. نكتب كل الكلمات Today's اللي عندنا. 414ers more and more دلوقتي aren't doing it that way. 414ers grabbing الأطفال من سن 4 ل A 14 cell phone, عندهم a تليفوناتهم، smartphone, عندهم and they're موبايلاتهم، texting each other. وبيبعتوا مسجات It's لبعض، بيبعتوا instantaneous رسائل لبعض communication, بشكل and consider that they're دايم، using very few words, وبيكتبوا not كلمات many. صغيرة وقليلة جدا. And so you put that together, and I'm لما observing تحط ده that there جنب is a دوت new language, there's a new وتبتدي communication تلاحظ انه في that is حتى occurring لغات among جديدة الشباب 414ers بيستخدمها today, دلوقتي، a communication language and a learning بيتواصلوا بطريقة language, مختلفة، which uses color, بيستخدموا الألوان، graphics, بيستخدموا pictures, الجرافيكس، بيستخدموا fewer الصور، words. This is a new وبيستخدموا language that كلمات they're صغيرة. speaking دي today. لغة جديدة هم بيستخدموها. I work with a Christian publishing أنا ministry in بشتغل the United States called مع David C. Cook. ديفيد We سي were كوك، founded دي مؤسسة في in أمريكا، 1875, so we've been around quite a ابتدينا while, almost 18 140 years. 57. And we have always specialized in creating evangelism and discipleship materials for the 14th وتخصصنا generation. ان Now, we احنا didn't call it that نعمل 'cause we know that that's a مناهج new من 4 emphasis to the 14 point, but 14ers. from the beginning we've always created evangelism and discipleship وبنعمل for مناهج خلاصية 14 للسن بتاع 4 both 14. in print formats and now increasingly in this digital age, in digital زمان كنا formats. بنعملها في طباعة، لكن دلوقتي بنحاول نعملها Back in ديجيتال عشان الشباب 2011, as a يناسب result of اللغة الجديدة God's بتاعتهم. inspiration during the عندنا 2010 كتاب اسمه The Story of 414 Jesus، قصة summit in New يسوع. York, we created something that is pretty cool عملنا حاجة that the لطيفة Lord has قوي، been using واستخدمها in an الله astounding بقوة way to communicate the gospel عشان to يتواصل 414ers around the مع world in a language that الأطفال they understand, that they want to read. It ويفهمهم uses color graphics, pictures, and short text. كلمات بتاعته بشكل مختلف، And they're responding عن to the طريق gospel استخدام in the الصور، thousands. عن طريق استخدام It's الألوان. called the story of Jesus. اسمه We've قصة just given يسوع. copies of this to everyone here. أحب As you notice, it يكون مع كل واحد هنا، presents متهيألي gospel in توزع story عليكم. form, but it's a comic book form. Now it's not your ordinary comic book because ده the مش illustrator الكتاب that did الطبيعي اللي these انت متخيل هيكون great فيه graphics The Story is of a Jesus professional Christ، comic مش book هيبقى artist. الطبيعي اللي He انت works with متخيله DC قصة and Marvel يسوع، Comics. لأنه This مختلف is what he عشان does. He draws يناسب Superman, Batman, Spider-Man, Hulk for a living. He's الشباب، also an anointed believer. حاجة تناسب from كده Brazil. سبايدر مان Any وباتمان اللي Brazilians بيتفرجوا here? عليه. Yeah, great things come out of Brazil. And this man combining that talent with God's وهنا anointing, نشوف the انه Lord's doing some الشخص amazing things with these.
اللي ربنا باركه يعمل دوت عرف يجمع ما بين حاجات الشبابية المناسبة ليهم. what's here with their friends, and in the process they're getting saved. Thousands of them. وهنا بنرى انه الكتاب دوت لما اترجم للغات 49 لغة في 71 دولة، وأكتر من 35 مليون اتعملوا في 2011. تفتح الكتاب هتلاقي واحدة بالإنجليزي واحدة باللايوشن، اللغة اللايوشنية. لما تفتح صفحة 1 من اللغة الإنجليزية بتشوف كده الملاك اللي بيتكلم ليوسف، الملاك لما اتكلم مع يوسف. لما تبص على اللغة الإنجليزية المستخدمة هتلاقي إن اللغة الإنجليزية المستخدمة هي اللغة البسيطة. لما بيجوا الناس من الجنوب بيقولوا لنا إحنا عايزين الكتب دي لأنها جميلة قوي، بس غريب قوي انتوا ليه مش بادئين من تكوين، نقول إحنا بنتكلم عن قصة يسوع عشان تبقى بتوصل رسالة للأطفال. في كتاب اسمه قصة الكتاب، ودي موجودة من تكوين لرؤية، ودي فيها كل حاجة من الأول. كنتيجة زي ما قلت لكم الموضوع رائع. خلوني أديكم مثل. كواكامالا في أول السنة دي طلب مني من مؤسسة الوايو ويتاو إن أنا أروح هناك. كانوا عايزين 50,000 نسخة من الكتاب، والمؤسسة ديت كانت بتشتغل مع مدارس حكومية، وقالوا احنا عايزين ندرس تدريب للأطفال عن القيم والمبادئ الأخلاقية. لما بدينا لهم الكتب ديت الراجل قال احنا ايه ده شكله مسيحي. فقلنا له بس احنا هنا عندنا في الكتاب بتاع المسيح الحب، الاحترام، القبول، العطاء، ومتهيألي هي دي القيم اللي انت ممكن تبقى عايز تديها لولادك. وهنا نرى أن المسيح نفسه كان يستخدم المبادئ العظيمة اللي انت عايز نفسك تشتغل بيها مع الأطفال في المدرسة. ولما ابتدوا نطلق القادة المسيحيين في المدارس عشان يتكلموا عن القيم، القصص بتقول لنا أنه أكتر من 50% من الأطفال بيجوا المسيح. أنا رحت بس من كام شهر عشان أتفرج، لقيت أنه في أكتر من 2000 مدرس بيدوا قصص ازاي عن انه المسيح دخل لفصول ولادهم بتوع ال 414s. بيحكوا لنا قصص زي الأطفال في الفصل بيبكوا لما بيسمعوا القصص دي، يقولوا كم رائع، كم هو رائع ان احنا نطلق كتب زي ديت في البلد بتاعتنا. يوكرين دي مؤسسة وجم قالوا لنا ان احنا شفنا الكتب ديت وعايزين كمان مش بس ليوكرين، عايزينها كمان لروسيا. طلبوا 1,000,000 نسخة واتكتبت واتعملت واترجمت واتطبعت ليهم. اتحملت حبة في مؤتمرات رياضية، حبة اتعملت للأطفال، حبة تودوا للمدارس، مؤسسة المدارس، وبتعطى الأطفال حسب طلبهم، مفيش مشكلة. لكن 1,000,000 نسخة دولت وصلوا ل1,000,000 طفل. احنا محتاجين 4 مليون تاني، بس مش بس للغات ديت، عايزينهم ل15
لغة تانية في باكستان، في منغوليا. في ال4 مليون نسخة اللي اتطبعوا، اللي اتقسموا على المؤسسات في البلاد، نرى من خلالهم إنه الروح القدس بيتحرك ناحية الأطفال المسلمين، بيقروهم ومش بيقدروا يوقفوا قرايتهم وجايين المسيح. لما بيرجعوا بيوتهم بيتعمدوا، مش لأنهم اتقال لهم، بس لأنهم راحوا عملوا كده، لأنه اللي شافوه بيتعمل رهيب. والصيف اللي جاي يطلبوا 4 مليون تانيين. وهنا نرى انه في 50 مليون نسخة اتوزعت على ال414ers. لبنان اكتر من 2 مليون نسخة بالعربي اتعملوا في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا. لبنان هو البيت للسوريين واللاجئون من الحرب في البلد، تقريبا وصلوا 1.5 مليون دلوقتي. وجم قالوا لنا ان هم محتاجين نسخ ليهم. حصل انه في العيد الميلاد اللي فات انه في مؤسسات اخرى كانت بتوزع في نفس الوقت صناديق من الهدايا الملفوفة، الافات رائعة، ولكن الكتاب كان بيتوزع في نفس الوقت. واخر حاجة نورث كوريا، شمال كوريا، أصعب البلاد اللي ممكن تخشها، أصعب البلاد اللي ممكن تعمل فيها حاجة عن المسيح. 100,000 كتاب اتوزع في شمال كوريا، وبعدين قروا الميلاد، قروا التكوين، ازاي دخلوا. اللي حصل ان احنا حطينا هيليوم بالونات هيليوم، وابتدوا يشوفوهم وابتدت تنزل زي ما انتم شايفين في الصورة كده. دي الطريقة اللي ودينا فيها الكتب للكل. اندونيسيا، بيرو، باكستان، لاوس، إنديا، غانا، جنوب السودان، فنزويلا. هتلاقوا آخر صفحة في الكتاب، في ظهر الكتاب هتلاقوا ويب سايت. زور الويب سايت، ابعت لي ديفيد سي كوك، احب ارد عليك، لكن غالبا حد منا هيرد عليك. لابسين اصفر على الشاشة، هم اللي هيردوا عليك. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا.